بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بمن بسرو سامامر قبلہ دین رکاب امام۔ یا غوث اعظم بمن بسرو سامامر قبلہ دین رکاب امام۔ جے تو قرب پانی دوڑے بن جا سگ میران دا، جے تو قرب پانی دوڑے بن جا سگ میران دا۔ میاں محمد صاحب شاہ سلمانے جے تو قرب کانی دوڑے تو اللہ نزدیک ہونا چاہنا ہے اگر تحفظ تو کیا کہا؟ جے تو قرب کانی دوڑے بن جا سگ میران دا، شیرہ اتے شرط آندا کتا جو پیر پیران دا۔ کتے جو درگاہ انہاں دے، کتے جو درگاہ انہاں دے شیرہ اتے پارے، کتے جو درگاہ انہاں دے شیرہ اتے پارے، پیران دے سر پیر محمد بابا پیر مارے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمان، اٹھو میری دنیا کے، علامہ صاحب فرما رہے ہیں نکی اللہ نے آخیا، اللہ نے فرمایا نکی اللہ حکم دیتا، علامہ صاحب اٹھو۔ غریباں نے آواز پریشان کو نا، انہوں نے معاملات کی درست کرنا ہو۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ پہ در و دیوار ہلا دو۔ کاخ نے بھاگ کی، یہ علامہ صاحب اٹھو تو غریب لوگوں نے انہیں بھی جگاؤ، انہوں نے معاملات کے درست کرنا ہو۔ کیونکہ عام طور پر امیر لوگ امیرہ نہیں نیڑا چکنے، غریباں کا تیرا اللہ ہی بات ہونا۔ نبی پاک کا شاد گرامی ہے، اسلام غریبوں میں آیا ہے، غریبوں میں دوڑ جائے گا۔ اسلام پر عمل پیرا ہونے والے جیل وہ اکثر غریب مسکین لوگ ہی ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے ڈھڈا ہونا بہو ویر یہ انہوں کی فرصت نہیں ہونی کہ وہ اسلام پر صحیح توجہ کرنا، غریباں کی دست رسی کرنا، غریباں کی سپورٹ کرنا، پروٹیکشن کرنا۔ تو علامہ صاحب فرمانے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ اللہ کے در و دیوار ہلا دو۔ یہ امیران مالوں میں زلزلہ پیدا کرو، غریبوں مسکینہ نیجیے مدد امداد کرو۔ علامہ صاحب فرمانے ہیں نکی اللہ نے فرمایا حکم دیتا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ علامہ صاحب کا فرمانا ہے سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ گرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، علامہ صاحب فرمانا ہے گرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، کوئی جشک پرو مایا گفت چاہیے چل رہا کو۔ علامہ صاحب فرمانا ہے نیچے اللہ نے فرمایا، اللہ فرمانے میں ناخوش ہوں بیزار ہوں مرمر کی چیزوں سے، میں ناخوش ہوں بیزار ہوں مرمر کی چیزوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اللہ کا فرمایا کہ بہت جگہ اچھیاں
मसला माड़ियां दा बहु लम्बे चौड़े दसबाजियां करियां असल में हकीकत दुरुस्त होनी चाहिए बंदे की इंसान ने नीयत दुरुस्त होनी चाहिए नीयत दुरुस्त हुआ हकीकत दुरुस्त हुआ लाइन ठीक हुआ अकीदा ठीक हुआ मोहब्बत ठीक हुआ अताअत ठीक हुआ तो फिर अगे कम देने सीधे होने तो बिस्मिल्लाह ही पूछी हुआ बिस्मिल्लाह ही गलत हुआ अकीदा ही सही ना हुआ लाइन दुरुस्त ना हुआ अदब ही सही ना हुआ अताअत ही सही ना हुआ तो अगे लिखे भांडा भरी जा अल्लामा फरमाए मैं नाखुश हूँ बेजार हूँ मरमर की सिलों से मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो जो खालको मखलूक में हाजिर है बदले जो खालको मखलूक में आहिर हैं पर्दे पीरा ने कलीसा को कलीसा से हटा दो या मतलब ये गलत किस्म लालमान सही लालमान राज्य जरूरत होनी लेकिन कुछ लोग को है जिन्हें शो करने अपने आप की रहमा करने रहमा अपनी शो करने लेकिन रहनमाई ने पदे की मखलूक की दावा है इस वास्ते ये नीयत दुरुस्त होनी चाहिए खुदा की मखलूक को खुदा तक पहुँचाओ खुदा की मखलूक को खुदा तक पहुँचाओ ये तुम्हारा मुद्दा नजर होना चाहिए खुदा की मखलूक को खुदा तक पहुँचाओ और खुदा के लिए ऐसा करो यानी लालचली आजादी मनफियत जाति लाल जो है इंसान के दिल में नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो वो जो है काम सही नहीं बनेगा अब हम चलते हैं अल्लामा साहब का शेर है गरमाओ गरीबों का लहू सोजे जग्गी से कुछ कफलो माया को शहीद लगा दो ये जो आदत सीढ़िया इसके अंदर इतनी कुव्वत पैदा करो इसमें इतना हौसला पैदा करो इसमें ऐसा जज्बा पैदा करो कि ये जो चिड़िया इसको बात से लगा दो गरमाओ गरीबों का लहू सोजे छपी से उन दुष्कफलो माया को शाही से लगा दो अल्लामा साहब आगे फरमाते हैं क्यों खालको मखलूक में हायर हैं पर्दे क्यों खालको मखलूक में हायर हैं पर्दे पीरा ने कलीसा को कलीसा से हटा दो किस खेत से जाकाम को मुयसर न हो रोजी किस खेत से जाकाम को मुयसर न हो रोजी उस खेत के रोजा गंदम को जला दो अल्लामा साहब फरमाते हैं नगाए फक्र में शान सिकंदरी क्या है अल्लामा साहब फरमाते हैं नगाए फक्र में शान सिकंदरी क्या है यानी फकीर की नज़र में शहशाही क्या है बादशाही क्या है दौलत क्या है सोना क्या है चांदी क्या है पोर्ट क्या है दादर क्या है ये उच्च महाराज क्या है ये अपना बैंक बैलेंस क्या है कारें क्या है ये सब दुनिया का माल है आदि ये तमाम दुनिया का कारोबार है और जब आदमी दुनिया के मामलात में फंस जाता है दुनिया की दौड़ में फंस जाता है तो फिर क्या होता है आदमी लालच की दुनिया में आबाद होता है और उसकी नीयत में भल आ जाता है जब तक इंसान की नीयत दुरुस्त हो काम चलता रहता है और जब आदमी लालच की दुनिया में आबाद होता है तो क्या वो लाइन जो बिगड़ जाती है हमारे नबी पाक ने एक वाक़या बयान करते हैं
ایک دفعہ نبی پاک کہیں باہر جناب تشریف لے گئے، وہاں پر ایک صحابی تھے، وہ 2 منزلہ مکان بنا رہے تھے، 2 منزلہ مکان بنا. نبی پاک نے پوچھا، ریاض فرمایا، صحابیوں سے ریاض فرمایا جو جناب کے ہمراہ تھے، یہ مال کو 2 منزلہ بنا رہا ہے. وہ صحابی نے آگے بتایا کہ آگے یہ فلاں صحابی ہیں آپ کے، انہوں نے یہ مکان بنانا شروع کیا. جناب یہ ریاض فرما کے آگے تشریف لے گئے. شام کے وقت اس وقت تو صحابی آئے نا، وہ جو مکان بنانے والے تھے، تو وہ آئے شام کو نبی پاک کے حضور عالیہ میں، تو سرکار کو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے ناراضگی اظہار کیا، اپنا رخ مبارک دے لیا ان صحابی سے. سرکار نے آگے ہو کر پھر دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ السلام علیکم. سرکار نے دوسری دفعہ جو جواب نہ عطا فرمایا تو صحابی کو پتہ چل گیا کہ سرکار کس وجہ سے ناراض ہے. صحابی سے پوچھا، دوسرے وہ جو صحابی تھے نا جو مکان بنا رہے تھے، انہوں نے پوچھا باقی صحابیوں سے کہ سرکار نے سلام کا جواب نہیں دی عطا فرمایا، کیا وجہ؟ اور صحابیوں میں سے کسی صحابی نے بتایا کہ نبی پاک آپ کا مکان دیکھ کر پوچھا تھا یہ مکان کون بنا رہے 2 منزلہ؟ نبی پاک کے صحابی ہو 2 منزلے 3 منزلے بناؤ، تو یہ دنیا کی محبت ہے. میں نے ایک نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، نبی پاک نے فرمایا زیادہ دولت نہ جمع کرو، سونا چاندی بہت زیادہ نہ جمع کرو، زیادہ یہ جو ہے جاگیریں اور جائیدادیں نہ بناؤ. نبی پاک نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے، جائیدادیں زیادہ جمع کریں گے، سونا چاندی زیادہ جمع کریں گے، تو آپ دنیا کے اوپر رہ جائیں گے، دنیا کی محبت میں آپ پر پھنس جائیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا دنیا ایک گزرگاہ ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے، اور گزرگاہ پر مکان نہیں بنانا چاہیے. گزرگاہ ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان ایک پل ہے، پل سے گزرنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو آپ پل پر بیٹھ جائیں، وہاں پر مکان بنائیں، تو یہ دنیا جو ہے یہ گزرنے کی جگہ ہے. یہاں پر زیادہ لمبے چوڑے دنیا کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک دفعہ اگر غوث اعظم سرکار کو بادشاہ وقت میں ایک حکم نامہ بھیجا، ایک وہ جو تھی جاگیر، انہوں نے اس نے پیشکش کی بادشاہ نے کہ میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک کو اس بادشاہ نے کہا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جاگیر دینا چاہتا ہوں. جب غوث پاک نے اس بادشاہ کو خط لکھا، جواب دیا کہ میرا مقدر، میرا نصیبہ، نہ غوث پاک نے لکھا اس بادشاہ کو، میرا نصیبہ، میرا مقدر تمہارے چندے کی طرح سیاہ ہو. جو بادشاہ تھا اس کا چندہ سیاہ تھا. سرکار غوث پاک نے لکھا اس اس بادشاہ کو کہ نہ غوث پاک نے لکھا کہ میرا مقدر تمہارے چندے کی طرح سیاہ ہو. اگر میں تمہاری جاگیر کو قبول کروں. یہ جو اللہ واسی ہوتے ہیں نا،
इनके मामला ही बड़े अजीब होते हैं। एक बार ये अल्लाह बुजुर्ग से ना, तो उनके पास बादशाह वक्त ने अशरफियों के वो थाले भेजे, अशरफियों के थाले भेजे। वो उनका एक बुजुर्ग से उनका एक खलीफा था, उसने वो थाले अशरफियों के रख दिए, ले लिए। वो देने वाला देकर चला गया, वो कासुद था, नौकर था बादशाह का, वो समय लेकर चला गया। वो खलीफा साहब ने दे दी, और जो बुजुर्गों के खलीफे ने दे दिए, बहुत थे थाले अशरफियों के दे दिए। वो जो बुजुर्ग थे ना, वो बड़े पाए के बली थे, पाए के बली थे। उनको जब खलीफा ने कहा जी मैंने बादशाह ने इतने सब्जियों के छाले भेजे हैं, तो मैंने ले लिए, ये हैं वो साले। वो खलीफा साहब का मतलब ये था कि पीर साहब खुश होंगे, ये बुजुर्ग खुश होंगे कि भाई इतना छाले सब्जियों क्या है। वो बजाय खुश होने के वो बुजुर्ग से ना, वो उन खलीफा साहब को कहने लगे कि पहला प्राणी आ रही है कि तुम ये जो यहाँ चिट्ठी देते हो ना दरबार की जो चिट्ठी देते हो, आज से तुम फारूक हो, इससे फारूक हो। दूसरा ये है कि जिन जिन जगहों पर कदम रख कर वो आया था, वो देने वाला बादशाह का कासद जो आया था, जिस जिस जगह उसने कदम रखे वो जगह खोदो, जगह खोद कर तो वो मिट्टी भी दूर कर दो। यानी वो मिट्टी भी जो है इतनी खतरनाक है, वो आजकल तो होता है, एक आता है ना वजीर, ये फलाना वजीर है, ये वजीर आज़म है, ये जो है जी वो वजीर जंगलात है, ये वजीर मालियात है, ये वजीर मामला उसका वजीर है। वो वजीर जब जाते हैं किसी मुल्क में, किसी जगह में, तो जो समझो वो जो चमचे कड़छे जो होते हैं वो ना के वो जो सियासत करने वाले सियासतदान, उनके चेले और चाचे कड़छे वो 10-15 मील आगे जाकर इस्तेमाल करते। ये कौन जी फलाना नीचे छाप आ रहा, ये कौन है जी, ये फलाना वजीर आ रहा है। चोर में जाते हैं, बीने में जाते हैं, और उनका असल मकसद ये होता है कि वो जो आने वाला है वो वजीर है या वज़ीर आज़म है या कोई है सियासतदान है, तो उसकी इस्तेमाल किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल करने के बाद फिर उससे दुनियावी फायदा हासिल किया जाए। वो जो होते हैं ना, वो जो बड़े लीडर, वो अरबों रुपये के कब्जे करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, नाम होता सियासत का, लेकिन असल में उनका मुंतहा नजर ये होता है कि पब्लिक को भी दाल आओ, आवाम को भी दाल आओ, और मुल्क को भी दाल आओ। तो जो कुछ हुआ हराम कर जकात भी न मारो। तो बात नीयत की होती है, नई बात का शादी करानी है, इन्नमल आमाल बिन्नियत, या माल का दारोमदार नीयत है। फिर नई बात में साथ बनाया कि नीयतुल मोमिन खैरुन मिन अमल,
जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, मोहम्मद लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, उनकी जो नीयत होती है ना, उनके अमल से ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा शफाफ होती है, साफ होती है, अच्छी होती है। यहाँ मुझे मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। एक सहाबी थे नबी पाक के, वो ये काम किया करते थे कि जब शहर में, नबी पाक के शहर में कोई अच्छा फ्रूट आता, अच्छी चीज़ आती, अच्छा फ्रूट आता, तो वो जो सहाबी थे ना, वो फ्रूट, वो जो वो तोहफा जो था, वो दारा लेकर, उस लाने वाले से दारा लेकर, तो फिर नबी पाक के गुलारिया में चाहते। और जब जनाब नबी पाक वो तोहफा जनाब सवा फरमाते, फरमाने के बाद वो साहबी नबी पाक को गुजारिश करते, सरकार मुझे पैसे दें, ये मैं जो तोहफा लाया हूँ, ये मैं दारा लाया हूँ। नबी पाक मुस्कुराते, तो कहते ये बहुत बड़ी एक अजीब मस्ती थे ना। आशा सदीका के पास एक साहबी आए, वो कहने लगे, आशा सदीका मैं आपके पास आया हूँ, नबी पाक की कोई अजीब चीज मुझे बताएं। वो सभी कहने लगे, आशा सदीका ये उम्मुल मोमिनीन हुई है, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की, ये जो नबी पाक की बीवियां हैं, ये मोमिनों की माएँ हैं। इतना मकाम है सरकार की वजह से। ओ साबी फिर कहने लगे, नबी पाक को अजीब चीज आप बयान फरमाए। तो फिर तो आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी, ये क्या आपने कहा? नबी पाक की हर बात अजीब थी, बेमिसाल बेमिसल। नबी पाक की हर बात बेमिसाल बेमिसल। सरकार का देखना अजीब, सरकार का सुनना अजीब, सरकार का बोलना अजीब, सरकार की नमाज अजीब, जनाब का रोज़ा अजीब, जनाब का हज अजीब, जनाब का चलना अजीब, जनाब का सोना अजीब। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी पाक की हर चीज अजीब थी, और हमारे नबी पाक की जो है ना नबूवत और रिसालत, ये भी बेमिसाल बेमिसाल है। और ये ऐसी है नबूवत और रिसालत कि इसका मुकाबला भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ नबी पाक, आप खातुम नबीयीन, नबी को खत्म फरमाने वाले, आपके बाद आप कोई नबी नहीं आएगा जो नबूवत का दावा करेगा, वो काफिर होगा, दायरे से खारिज होगा, बेदीन होगा, वाजिबुल कत्ल होगा। देखिए कितनी बड़ी सख्ती मज़हब इस्लाम ने इस बात में फरमाई कि नबी पाक के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो इस्लाम हमारी शरीयत का ये, अल्लाह की शरीयत का ये हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक का हुक्म है कि वो बंदा जो नबी पाक के बाद नबूवत का दावा करे, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, मुनाफिक है, दायरे इस्लाम से खारिज है, वाजिब कत्ल है। यानी इतनी बड़ी सख्ती की गई है। देखे ना अंग्रेजों का जमाना था, ये मीज़ा कादियां वाले से नबूवत का दावा किया, ये अंग्रेजों ने इसको प्रोटेक्शन दी
اس مرزا قادیانی کو پروفیسر ڈیسفورڈ کی اس کی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ نہیں کہا ہزاروں کے تعداد میں لوگ کافر ہو گئے. تو بہرحال یہاں اب آگے چلتے ہیں. ہمارے نبی پاک نے جو کتاب لائی ہے قرآن پاک وہ بھی بے مثل بے مثال. قرآن بے مثل بے مثال اور اس کی یہ تعریف ہے قرآن کی یہ تعریف ہے کہ اس میں زیر زبر کے شد مد کوئی اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. جو کچھ زبر آ گئی ہے تو زبر ہو گئی ہے زبر قیامت تک رہے گی. پیش آ گیا پیش قیامت تک رہے گا. انہیں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب کہتے شک کو عربی میں اور یہ وہ کتاب ہے کہ قیامت تک ہم اس کے محفوظ رہیں گے. یہ نہیں وہ جو لوگ ہیں شیطان لوگ بے ایمان لوگ جھوٹے لوگ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا نہیں. ہمارے نبی پاک کا میں نے کم از کم پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے. نبی پاک نے نبوت کے متعلق ختم نبوت کے متعلق نبوت کے متعلق رسالت کے متعلق اپنے جو بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کے مطلب پوری ایک کم از کم 250 حدیث ہے 250 سے 300 تک حدیث ہے. نبی پاک کا فرمان ہے وہ بھی سرکار نے مسلمانوں کے لیے رہنمائی فرمائی. یہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو ایسا نا یہ مرزا قادیانی والا اس نے یہ کہا میں وہ مسیح موعود ہوں مہدی موعود ہوں. مسیح موعود ہوں کس نے کہا؟ مرزا قادیانی والے غلام احمد قادیانی. یہ 2 غلام احمد ہوئے. ایک غلام احمد ہوا ہے وہ کراچی میں ہوا ہے وہ کراچی میں ہوا ہے. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جو حدیث ہے اس میں اطاعت کی گنجائش کم ہے کیونکہ اس میں کچھ کمیاں خامیاں یہ اس نے اس مرزا جو ہوتا تھا پرویزی غلام احمد پرویزی یہ ایک توبہ کراچی میں ہوا ہے. وہ کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے